ఓం 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 గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ. కేస్ నెంబర్ 164. విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారమ్మా? చదువుతా మేడం. వాస్తవ కేస్ నంబర్ 164. A lady aged about 30 years came to our dispensary with the following complaints. Since many years, she had been suffering from the swelling of eyes before menstruation and disappears after menstruation. Also, she gets pain in the ears connected to menstruation. She attained menarche at the age of 13. The cycle was normal and regular, but she had violent pain in menstruation. 1 year ago, she started to take the pill, but stopped it since 3 months. She started to take the pill 1 year ago because she started to live with her boyfriend since then. Before this, she had only little contacts, but did not live with anyone and also not married so far. She stopped to take the pill since 3 months because she got separated. During the 9 months that she took the pill, she had scanty flow and less pain. Now the cycle was regular, but the pain in the menstruation was stronger than before. During the last autumn, she started to have infection in vagina. She had passing of mucus substance after menstruation. Also, she had burning in vagina. Along with this also, she started to get bladder problem, frequent urge for urination. The frequency of urination was continuing always. Also, she drinks much of water. When she gets the sensation for urination, she has to go quickly. Sometimes she gets burning while urinating. It was very strong in March this year. During her childhood, she used to urinate in the bed at night, always till she was 12 years. She had the normal children diseases. She suffered from angines. She had caries in the teeth with pain. She got them filled. That this created allergy and she got swelling of the gums. The problem of the eye was associated with her menstruation. She had burning and also along with swelling during menstruation. Appetite was very good, but digestion was not good. She feels heaviness in stomach after eating, which lasts for 2 hours. Last year, she followed a diet and lost 10 kilos. But now she was weighing again, and now she was eating fast. Bowels were regular and normal. Sleep was good. But in the evening, she feels tension in her shoulders.
She gets many dreams. Mostly she gets dreams of her childhood, but she was not afraid of her dreams. Her memory was good for events of long past, but it was poor for recent events regarding names and numbers. She had to write down, otherwise she could not remember. On 2/5/94, Dr. E. Anantakrishna prescribed Pulsatilla 201 dose. On 2nd July, he prescribed Merxal 201 dose. On 2nd September, he repeated the dose. వాస్తవం చెప్పండమ్మా. చెప్తాను. ఈ కేసులో ఆవిడకి నార్మల్ గా చిల్డ్రన్ డిసీజెస్ అన్ని ఉన్నాయి మేడం. సఫర్డ్ ఫ్రమ్ యాంజైనా, బెడ్ వెట్టింగ్ అప్ టు 12 years, attained menarche at 13, violent pains during menstruation. She took the pill for 9 months. During that period, flow scanty and less pain. Later stopped the pill. తర్వాత మెన్సెస్ సైకిల్ రెగ్యులర్ అయింది, బట్ ద పెయిన్ వాస్ స్ట్రాంగర్ దాన్ బిఫోర్. తర్వాత లేటర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ వెజైనా, పాసింగ్ ఆఫ్ మ్యూకస్, బర్నింగ్ సెన్సేషన్, ఫ్రీక్వెంట్ అర్జ్ ఫర్ యూరినేషన్, బర్నింగ్ వైల్ యూరినేటింగ్. తర్వాత అసోసియేటెడ్ విత్ ది మెన్స్ట్రువల్ ప్రాబ్లమ్స్ షీ హ్యాడ్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ఐస్ అండ్ బర్నింగ్ సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్. డైజెషన్ పూరు. మాస్టర్ గారు పల్సటిల్లా 201 డోస్ ఇచ్చారు మేడం. ఇక్కడ పల్సటిల్లా మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఏవి నాకేం కనిపించట్లేదు మేడం, మోడాలిటీస్ కానీ. బేస్డ్ ఆన్ ది ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్, మెయిన్ గా మెన్స్ట్రువల్ డిజార్డర్స్, ప్రొలాంగ్డ్ పెయిన్ విత్ మెన్స్ట్రువల్ కోలిక్, బర్నింగ్, తర్వాత డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్, స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ అపియర్స్ డిసపియరింగ్ ఆఫ్టర్ మెన్స్ట్రువేషన్. వీటిల్ని బేస్ చేసుకొని పల్సటిల్లా 200 ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. తర్వాత ఈవిడికి క్యారీస్ ఇన్ టీత్, దాన్ని ఏదో ఫిల్ చేయించుకున్నారు. తర్వాత అలర్జీ డెవలప్ అయింది, స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ది గమ్స్. ఈ పాయింట్ ని బేస్ చేసుకొని మర్క్సాలు 2 doses ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. వాసుదేవ. వేణుగోపాల్ గారు, కృష్ణవేణి, విజయ్ కుమార్ గారు, పూర్ణానందం గారు, కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ్. సరే, నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ పల్స్టులా నాకేమనిపించిందంటే, పల్స్టులా ఎందుకు ఇచ్చారనిపించిందంటే, సెకండ్ పాయింట్ లో చూడండి ఏం చెప్పారంటే, మెయిన్ ఆవిడ పిల్ అనేది తీసుకున్నారు, 9 months తీసుకున్నారు. Before this, she had counted. She stopped to take the pill since 3 months because she got separated. During the 9 months that she took the pill, she had scanty blood, less pain. దానికి పల్స్టిలా వేశారు ఆయన. మరి క్యాలిమూర్ నక్స్వామ్తో కూడా వేయచ్చు అంటే ఆ సిమ్టమ్స్ ఇక్కడ ఏం లేవు, అందుకే పల్స్టిలా వేశారు. ప్లస్ థర్డ్ పాయింట్, ఆ తర్వాత నుంచి ఏమైంది, మెన్స్ట్రుయేషన్ వాజ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ బిఫోర్. అది ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకుని దానికి సంబంధించినటువంటివి న్యూట్రలైజ్ అవ్వటానికి ఆయన వేశారు. ఫస్ట్ పాయింట్ కూడా తీసుకోవచ్చు, ఇది మెన్సెన్స్ తో కనెక్షన్ ఉందని, అందుకని వేశారు. అది న్యూట్రలైజ్ అయ్యాక కాన్స్టిట్యూషన్ గా వేసిందని మెర్క్సాల్. ఎలాగా? 7th పాయింట్ చూడండి, సిఫిలిటిక్ నేచర్, అది కేరీస్ టీత్ ఫిల్లింగ్ చేయించుకున్నారు. 12th పాయింట్ చూడండి, మెమరీకి సంబంధించి, అది కూడా పూర్ అని ఇచ్చారు. షీ హ్యాడ్ టు రైట్ డౌన్, అదర్వైజ్ షీ కుడ్ నాట్ రిమెంబర్. ఫస్ట్ పాయింట్లో ఏంటి, సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్ షీ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద ఐస్ బిఫోర్ మెన్స్ట్రుయేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్, గెట్స్ పెయిన్ ఇన్ ద ఇయర్స్, మెయిన్ ఇది కనెక్టెడ్ టు మెన్స్ట్రుయేషన్.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ పాయింట్. డ్యూరింగ్ లాస్ట్ ఆటమ్ షీ స్టార్టెడ్ టు హ్యావ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ ద వెజైనా. ఇవి ఈ అర్జింగ్ టు యూరినేషన్ ఇవన్నీ. ఫిఫ్త్ పాయింట్, లో కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ యూరినేషన్ ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న యూరినేషన్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఎయిత్ పాయింట్, problem of the eye was associated with her menstruation. She had burning and also along with swelling during menstruation. మళ్ళీ సిఫిలిటిక్ ఇవే కనపడుతున్నాయి. ఇంతకు మించి దీంట్లో ఇంకా ఆయన ఏమి రాబట్టలేకపోయి ఉంటారు, అందుకని ఇది వేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. వాస్తవ శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో ఓవర్ యూజ్ ఆఫ్ అది పిల్స్ కూడా వేసుకున్నారు కదా, దానివల్ల మెన్స్ట్రువల్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చిందండి. ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి డిస్టర్బ్ అయింది మెన్సెస్. ఇంకా దాని తర్వాత నొప్పి కూడా ఎక్కువ రావడం స్టార్ట్ అయిందండి. ఈ బేస్ మీద పల్సిటీలా 200 ఫస్ట్ ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత మర్క్సాల్ ఇచ్చారండి. అంటే ఆమెకి మెమరీ కూడా అంటే పాస్ట్ అది గుర్తుంటుంది కానీ రీసెంట్ ఉన్న ఈవెంట్స్ అవి మర్చిపోతుంది, అది ఒకటి. ఇంకా నేమ్స్ నంబర్స్ అది మర్చిపోవడం, అది ఒకటి పాయింట్. అర్జింగ్ టు యూరినేట్ అది ఒకటి. మళ్ళీ ఇంకా కేరీస్ ఆఫ్ టీత్ అది ఒకటి ఉందండి. ఈ బేస్ మీద మర్క్సాల్ ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాను. వాస్తవం. నెక్స్ట్ కేసు విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? చదువుతాను మేడం. Case number 165. A lady aged about 53 years came to our dispensary with the following complaints. In 1960, she was operated for appendicitis. In 1961, underwent tonsillectomy. Since childhood, she had gallstones. In 1976, the gallbladder was removed. Since childhood, she suffered from chronic constipation. Even now, she had very obstinate constipation. She passes hard stool once in 5 or 6 days. In the past, it was dark, but now it was light colored. Often she had pain in liver, stomach, and large intestine. Since many years, she had goiter. Last year, she took some powder, allopathic medicine, and it was reduced. In connection with her menopause, she had pain in her left breast. Now it was better. She attained menarche at the age of 12 years. Menses was always irregular and she suffered from violent pain. Menses was always delayed. Mostly she had menses for every 40 days. She took the pill for 5 years, but she did not feel well. She was growing sick and hence stopped it. She had the spiral from her 40th and 45th years of age. She had 2 children. Both deliveries were normal. She got divorced since 1982. Since after the birth of second child, she started to get depression. The cause of this depression was that her husband never loved her. He used her only for his sexual pleasure. She married him only because she got pregnant, but there was no warmth. She was never happy in her life. She knew him before also. Due to all this, she became depressive, and even now also, she was weeping very much, and the depression was increasing. She had mumps and whooping cough in childhood. Also, since childhood, she was short-sighted. Now also she could not see the nearer objects very well. Between 3 to 6 years, she suffered from severe otitis. She had constant flow of pus. Often she had pain in the ears. She feels often tired. Her mother was very violent. She was beating the children and was treating badly. Her father was never at home, so she could not receive the affection from parents. Her mother was also depressed. Also, she suffered from disturbance of liver, gallbladder, and was diabetic.
She died at the age of 75 years due to apoplexy of brain. Her father died of gallbladder cancer at the age of 72 years. In her job also, she was not satisfied. She did not like to do this job, but due to compulsion, she was doing it for her living. This also caused her depressed. She was constantly subjected to great pressure and oppression. Appetite was very good. She eats more than enough. Sleep was good, but she always gets normal dreams. Her memory was not so good. She likes moderate climate. Springtime was good for her. She likes to be alone. She was an introvert. Menopause started at the age of 50. Now menses stopped completely. She had no other problems except heat during menopause. Now she was constantly in depressive mood and weeps without control. She had much problem that was pain in one of her tooth. Now it was also better. She suffered from itching sensation without eruption on her legs, hand and around her waist. It was aggravated in winter season. The itching starts whenever she feels depression. She feels better in summertime. On 4/5/94, Dr. E. Ananthakrishna prescribed Staphysagria 1M, 3 doses with 2 months gap. On 5/9/95, she came and said that there was much improvement after the treatment in all respects. Whenever she had digestive disturbance, she gets a problem in bladder and gets retention of urine. Whenever she sneezes or coughs, urine dribbles. Always she had black spot before her right eye. Often she gets pain in the stomach. Sometimes she had problems with balance and gets vertigo. Constipation was better after the treatment, but still it was continuing. The pain in the left breast was still continuing. It was periodical. She was feeling pain by touch in the left breast. Whenever she was emotionally disturbed, she used to get pain in throat and difficulty in swallowing. The weeping mood was better than last year, but it was still continuing. This was aggravated when someone was leaving her or when she was attending any funeral. Even while reporting her symptoms also, she was getting tears, but better than last year. She had problem in memorizing, especially the names. She was still pessimistic, fear about future, melancholic, and easily frightened. But she was less depressive and was more confident on herself than last year. Now she was less tired and more active. On 6/9/95, Dr. E. Ananthakrishna prescribed Ignatia 1M 1 dose. On 6th December, he prescribed Staphysagria 10M 1 dose. On 6/3/96, he prescribed Natramur 1M 1 dose. Vasudeva. వాస్తవం చెప్పండి. ఈవిడకి అపెండిసైటిస్ ఆపరేషన్ అయింది మేడం. టాన్సిలెక్టమీ కూడా అయింది. గాల్ బ్లాడర్ కూడా రిమూవ్డ్. తర్వాత క్రానిక్ కాన్స్టిపేషన్, స్టూల్స్ హార్డ్, పాసెస్ వన్స్ ఇన్ 5 or 6 days. మమ్స్, whooping cough డ్యూరింగ్ చైల్డ్హుడ్, ఐ ట్రబుల్స్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్, షార్ట్ సైటెడ్నెస్ ఉంది, ఆటిటిస్ కూడా ఉంది, కాన్స్టెంట్ ఫ్లో ఆఫ్ ది పస్, పెయిన్ ఇన్ ది ఇయర్స్. షీ ఫీల్స్ ఆఫన్ టైర్డ్. మెనార్కీ at 12 years, delayed menses by 10 days. Violent pain during menses ఉంది. Used pill for 5 years. Pain in the left breast in connection with menopause.
40 to 45 years of age లో స్పైరన్ వాడారు. 2 children, నార్మల్ చిల్డ్రన్. బట్ షీ గాట్ డైవర్స్డ్ ఇన్ 1982. అక్కడి నుంచి ఆవిడకి డిప్రెషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఈవెన్ బిఫోర్ దట్ మదర్ వైలెంట్ బిహేవియరు, బీటింగ్ ద చిల్డ్రన్, ఫాదర్ ఎప్పుడు కూడా ఇంట్లో ఉండకపోవడము, బట్ షీ కుడ్ నాట్ రిసీవ్ ది అఫెక్షన్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్. సో ఆల్సో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అతను సెక్షువల్ ప్లెజర్స్ కోసం మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడే కానీ ఎప్పుడు కూడా ఈవిడికి ప్రేమని వామ్త్ అదంతా ఏది పంచలేదన్నమాట. సో దానివల్ల ఈవిడ కాన్స్టెంట్ గా డిప్రెషన్ లోకి లీడ్ చేయబడింది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని, డిప్రెషన్ ని బేస్ చేసుకొని మాస్టర్ గారు స్టాఫ్షెగ్రియా 1M 3 doses ఇచ్చారు 2 months గ్యాప్ లో. ఈ 3 doses ఆఫ్ స్టాఫ్షెగ్రియా 1M తో ఆవిడకి కొంత బెటర్మెంట్ వచ్చింది, కానీ ఇంకా కొన్ని ట్రబుల్స్ లింగర్ అవుతున్నాయి. తర్వాత ఇగ్నేషియా ఇచ్చారు 1M. అదే ఈవిడ పేరెంట్స్ నుంచి సరైనటువంటి అఫెక్షన్ పొందకపోవడము, భర్త నుంచి పొందకపోవడము, తర్వాత మెన్స్ట్రువల్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా లేకపోవడము, కంపల్సరీగా ఆ జాబ్ తోనే కంటిన్యూ కావడము, మెన్స్ట్రువల్ ట్రబుల్స్, ఐ ట్రబుల్స్, వీటిని బేస్ చేసుకొని ఇగ్నేషియా 1M ఇచ్చారు. తర్వాత ఇంకా కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. లెఫ్ట్ బ్రెస్ట్ పెయిన్ కంటిన్యూయింగ్, తర్వాత ఎమోషనల్ గా డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు గెట్స్ పెయిన్ ఇన్ థ్రోట్ అండ్ స్వాలోయింగ్ డిఫికల్ట్, వీపింగ్ మూడ్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నది, కానీ చాలా వరకు రెడ్యూస్ అయింది ఈ పెసిమిస్టిక్ ఇవన్నీ. తర్వాత ఏం చేస్తారంటే స్టాఫ్షెగ్రియా 10M ఇచ్చారు 1 dose. తర్వాత 6390లో ఇగ్నేషియాకి క్రానిక్ గా నాట్రమోర్ 1M 1 dose ఇచ్చారు. మెలంకలిక్ గా ఉండడము, తర్వాత ఫరైట్ఫుల్ గా ఉండడము, వీటిని బేస్ చేసుకొని నాట్రమోర్ 1M 1 dose ఇచ్చారని మేడం. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. ఇక్కడ నేనేం చెప్తాం అనుకుంటున్నానంటే, స్టాఫ్షెగ్రియా అనేది అందరికీ అర్థమైపోయే ఉంటుంది, దాంతో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిందే. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తను ఏదో ఒకటి ఫేస్ చేస్తూనే వచ్చారు ఆవిడ. ఇంట్లో పేరెంట్స్ నుంచి హెల్త్ ఇష్యూస్, ఇలా దానివల్ల హెల్త్ డిస్టర్బ్ అయిపోవడం, అలా నెమ్మదిగా డిస్టర్బ్ అవుతూ వచ్చారు. మ్యారేజ్ అయ్యాక హస్బెండ్ వల్ల కూడా ఏమీ ఇది లేదు, ఇవన్నీ జరుగుతూ వచ్చాయి. కాబట్టి స్టాఫ్షెగ్రియా వేస్తారు. అయితే ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, స్టాఫ్షెగ్రియా వేసిన తర్వాత ఆవిడ ఏం చెప్పారు, మచ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్టర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఈ డైజెషన్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏంటి, గాల్ బ్లాడర్, యూరిన్ లో కూడా రిటెన్షన్ రావడం, ఈ స్నీజింగ్స్, దగ్గిన తుమ్మిన యూరిన్ అయిపోవడం, బ్లాక్ spot before the right eye, often gets pain in the stomach. Sometimes she had problem with balance and vertigo. Constipation better అని చెప్పారు. ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఏం చేశారు, నెక్స్ట్ ఆవిడ ఉన్న కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ కి 10M వేసేసేయచ్చు కదా, కానీ ఇగ్నిషియా ఎందుకు అని ఆలోచించాను. యూజువల్ గా బెటర్మెంట్ వస్తే ఒక డ్రగ్ తో అదే కంటిన్యూ చేస్తాం కదా, కానీ ఇక్కడ ఆవిడ ఏం చెప్పారంటే, పెయిన్ ఇన్ ద థ్రోట్ అండ్ డిఫికల్టీ ఇన్ the weeping mood was better than last year, but it was still continuing. This was aggravated when someone was leaving her or when she was attending any funeral. ఇది చాలా ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్స్ ఇది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి, while reporting her symptoms also she was getting tears, but better than last year. She had problem in memorizing, especially the names. She was still pessimistic, fear about future, melancholic, easily frightened. ఇవి
ఇవన్నీ ఉండేటప్పటికి ఆ ఏడవడం అదంతా చూసి అంటే స్టాఫ్సాగ్రియా 1M 3 డోసెస్ ఇచ్చినా గానీ పూర్తిగా తగ్గలేదు 10M వేసేంత ఇది లేదు కదా అని 1M విగ్నీషా వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. దాంతో పెద్ద బెటర్మెంట్ రాకపోయినప్పటికీ స్టాఫ్సాగ్రియా ఇంకా 10M వేసుంటారు. పూర్తిగా బెటర్మెంట్ వచ్చింది కాబట్టి క్రానిక్ డ్రగ్ నాట్రమోర్కి వెళ్ళారు. నాట్రమోర్ కూడా ఎందుకు వేశారంటే ప్రొలాంగ్డ్ గ్రీఫే కాకుండా ఇప్పుడు ఏమీ అతని హస్బెండ్ లేడు, పేరెంట్స్ తో ఏమి ఇష్యూస్ లేవు, కానీ షీ వాస్ కాన్స్టెంట్లీ ఇన్ డిప్రెసివ్ మూడ్, వీప్స్ వితౌట్ కంట్రోల్. ఇది అంటే ఆవిడ అది చిన్నప్పటి నుంచి పడి 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 ఆ బ్రూడింగ్ నేచర్ లోకి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా ఆవిడ. సో ఇవన్నిటిని చూసి నేట్రమూర్ లోకి వెళ్ళింది కాబట్టి నేట్రమూర్ వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. శీతల్ రెడ్డి గారు. వస్తేవండి కేసులో అమ్మాయికి డిప్రెషన్ ఉందండి. వాళ్ళ మదర్ కూడా డిప్రెస్డ్ ఉంటారు. ఇంకా మెయిన్ అయితే అమ్మాయికి పేరెంట్స్ గురించి అఫెక్షన్ లేదు. మళ్ళీ ఇంకా హస్బెండ్ కూడా నెవర్ లవ్ హర్, యూజ్డ్ హర్ ఫర్ సెక్చువల్ ప్రెజర్, అది ఉన్నది అండి. ఇంకా జాబ్ కూడా టెన్షన్ ఉందండి. ఆ జాబ్ ది కూడా సాటిస్ఫైడ్ లేదు అమ్మాయి. ఈ రీజన్ వల్ల అమ్మాయికి డిప్రెషన్ ఇంకా వీపింగ్ మోడ్ ఉంది. మళ్ళీ దాంతో పాటు అమ్మాయి ఇంట్రోవర్ట్ ఉంది. ఇంకా షీ లైక్స్ టు బి అలోన్. ఇది అది ఈ పాయింట్ బేస్ మీద స్టాఫ్సాగ్రియా 1M 3 డోస్ ఇచ్చారండి. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత కూడా అమ్మాయికి కొంత కొంత బెటర్మెంట్ వచ్చిందండి. కానీ ఆమె ఇంకా వీపింగ్ ఇంకా కంటిన్యూగా ఉన్నది. మళ్ళీ కంప్లైంట్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఆమె వీపింగ్ మూడ్ లోనే ఉంది. ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇది ఒకటి. ఇంకా వీపింగ్ అగ్రివేషన్ బై సమ్వన్ లివింగ్ హర్ ఆర్ అఫెక్షన్ అటెండింగ్ ద ఫనరల్, అది ఒకటి పాయింట్ అండి. దాంతో పాటు మళ్ళీ ఫియర్ అబౌట్ ఫ్యూచర్, మెలాన్కోలిక్, ఈజీలీ ఫ్రైటన్, ఆ పాయింట్ బేస్ మీద 1M ఇగ్నిషియా 1M ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత స్టాఫ్సాగ్రియా 10M ఇచ్చారండి. ఇది అన్ని క్రానిక్ గా నైట్రమోర్ 1M ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత అంతే అండి. వాస్తవం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషి గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు